Hello student, good afternoon. Yesterday we are study isotopes, isobars, these characteristics, also atomic number, mass number, and the difference between distinguish between isotopes and isobars, and also learn drawbacks of Rutherford atomic model. Today we are learn to emission spectrum, that is the line emission spectrum of the hydrogen we are studying. So what is the emission spectrum? Emission spectrum म्हणजे काय हे आपल्याला आता बघायचं आहे. When a substance is irradiated with lights, substance is irradiated म्हणजे काय, प्रकाशित होणे, with light it absorb energy. जेव्हा substance irritated होतात with light तो it absorb the energy. absorb म्हणजे काय, शोषणे, बरोबर. मग सबस्टन्स कोणते असतात, मग त्यात ॲटम्स, मोलिक्युल्स, आयन्स, राईट. ॲटम्स, मोलिक्युल्स अँड आयन्स विच हॅव द ॲब्सॉर्ब द रेडिएशन आर नोन एज एक्साइटेड स्पेसिस. ॲटम्स, मोलिक्युल्स, आयन्स विच हॅव द ॲब्सॉर्ब रेडिएशन, ते काय करतात, उत्सर्जन, ॲब्सॉर्ब द रेडिएशन, आर सेड टू इट इज नोन एज एक्साइटेड स्पेसिस. एक्साइटेड स्पेसिस कोणते, मग ॲटम, molecules, ions. When this excited species will be absorb energy in from the radiation, radiation मधून ते काय करतात, एनर्जी काय करतात, absorb करतात. So it is called as emissions of radiation. It is called as emissions of radiation, and the recorded spectrum in emission radiation is called as emission spectrum. आता emission spectrum म्हणजे काय, substance will be irradiated with the lights, it absorb the energy. ते सबस्टन्स काय करतात, एनर्जी काय करतात, ॲब्सॉर्ब करतात. मग सबस्टन्स कोणते, ॲटम्स, ऑल्सो मोलिक्युल्स, ऑल्सो आयन, बरोबर. मग हे ॲटम्स, मोलिक्युल्स, आयन विच इज द एक्साइटेड स्पेसिस, दीज आर द ॲब्सॉर्ब द रेडिएशन. दिस एक्साइटेड स्पेसिस आर ॲब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशन. रेडिएशन मधून काय करतात, एनर्जी काय करतात, ॲब्सॉर्ब करतात. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमिशन ऑफ रेडिएशन. इमिशन्स ऑफ radiation, it is called as emissions of radiation, and the recorded spectrum of this emission radiation is called as emission spectrum. समजलं, emission spectrum म्हणजे काय, when substance is irradiated with lights it absorbs the energy, and the excited species कोणते, मग atoms, molecules, ion which have the absorb energy from the radiation. So this record spectrum in the emission radiation is called as emission spectrum, is called as emission spectrum. मग आपल्याला लाईन ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हायड्रोजन ते आपल्याला एक्सप्लेन करायचे. मग या ठिकाणी इमिशन स्पेक्ट्रम मध्ये, लाईन इमिशन स्पेक्ट्रम मध्ये, हायड्रोजन मध्ये त्या ठिकाणी काय होतं, मग when an electric discharge is passed through the gaseous hydrogen, electric discharge will be passed through the gaseous hydrogen, it emits to the radiation. Then this hydrogen emission is not continuously emission, hydrogen emission continuously असतं का, नाही. Therefore all the series of line will be different frequency and different wavelength. या ठिकाणी जे आहे, या ठिकाणी लाईन्स गेट क्लोजर टुगेदर अँड रीच टू द सिरीज लिमिट. ही काय, सिरीज लिमिट आहे. ही कसली आहे, सिरीज ऑफ लाईन्स ऑफ सेम. त्या ठिकाणी हायड्रोजन मध्ये ऑल द सिरीज ऑफ लाईन विल बी सेम बट डिफरंट फ्रिक्वेन्सी, यांची डिफरंट फ्रिक्वेन्सी अँड डिफरंट वेवलेंथ. यांची लाईन ऑफ सिरीज कशी आहे, सेम आहे, परंतु त्यांची फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथ या ठिकाणी काय आहे, त्यांची डिफरंट आहे. मग या ठिकाणी a relation for the wave number of v bar, relation of the wave numbers of v bar is equal to wave number of v bar, that means is given by the Rayleigh combination principle. This is the Rayleigh combination principle as follow. Therefore v bar is equal to RH. RH is the Rydberg's constant, while 1 upon n square is the base of 1, that is minus 1 upon n square base ला काय 2. This n1 and n1 and n2 it is the orbits number. त्याला काय म्हणतो आपण, n1 आणि n2 ला काय म्हणतो, orbits number म्हणतो. मग Rydberg's constant, this is the value of 109, that is 1,09,677 centimeter per. This is the value of centimeter. आता याची जर मीटर मध्ये काढायची असेल, मग 1.09677 into multiply by 10 raised to 7 meter per. Am I right? Then this value of the RH, and in this Rayleigh's combination principle, where V bar is equal to RH
in brackets 1 upon n square minus 1 upon n square. मग या ठिकाणी बेसला काय nच्या या ठिकाणी 1 आणि या ठिकाणी काय n2 सॉरी n1 and n2. These n1 and n2 are the orbits number. या n1 आणि n2 ला काय म्हणतात, ऑर्बिट्स नंबर असं म्हणतात. आणि RH ची व्हॅल्यू काय दिली आपल्याला 1,09,677 सेंटीमीटर पर आपल्याला काय दिली RH ची व्हॅल्यू. मग आता या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय या ठिकाणी सुरुवातीला पॉशन सिरीज आहे, त्यानंतर सेकंड आहे बाल्मर सिरीज आणि तिसरी जी आहे या ठिकाणी दिसते लायमन सिरीज आपल्याला दिसते. आता या पॉशन सिरीजमध्ये या ठिकाणी पॉशन सिरीज जी आहे त्या ठिकाणी स्पेक्ट्रल रिजन कसा आहे आपल्याला दिलेला, इन्फ्रारेड दिलेला आहे. स्पेक्ट्रल रिजन कसा दिलाय, इन्फ्रारेड. परंतु या ठिकाणी बाल्मर सिरीज मध्ये आपल्याला या ठिकाणी जो दिलेला आहे पार्टली विजिबल. आता पार्टली विजिबल म्हणजे काय, या ठिकाणी अंशतः विजिबल आहे, बरोबर. पार्टली म्हणजे काय, अंशतः विजिबल. आपण ते पुढे बघणार आहोत. आणि त्या ठिकाणी लायमन सिरीज जी आहे ती काय, अल्ट्राव्हायलेट. मग या ठिकाणी रिटेज कंबायनेशन प्रिन्सिपल मध्ये वेव्ह नंबर जो दिला आहे तुम्हाला व्ही बार दिलेला आहे. व्ही बार इज इक्वल टू RH इन ब्रॅकेट 1 अपॉन n1 मायनस 1 अपॉन n स्क्वेअर n2 इन ब्रॅकेट कम्प्लीट. RH ची व्हॅल्यू दिली आपल्याला या ठिकाणी. त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी बाल्मर सिरीज मध्ये आपण बघितलं इक्वेशन टाकून, बाल्मर सिरीज मध्ये n1 ची व्हॅल्यू दिली आहे 2 आणि n2 ची दिली आहे 3, 4, 5 पर एक्सेट्रा. मग आपण जर समजा फक्त n1 ची व्हॅल्यू टाकली या इक्वेशन मध्ये, रिटेज कंबायनेशन प्रिन्सिपलच्या इक्वेशन मध्ये आपण जर n1 ची व्हॅल्यू टाकली बाल्मर सिरीज मध्ये, तर V bar इज इक्वल टू 1,09,677 ती RH ची व्हॅल्यू टाकली इन ब्रॅकेट्स 1 अपॉन n1 ची व्हॅल्यू काय 2, n1 ची व्हॅल्यू 2 आपण या 1 अपॉन 2 स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन n स्क्वेअर इन 2 सेंटीमीटर पर, बरोबर. मी या ठिकाणी काय आलं, बाल्मर सिरीज झालं. मग तुम्हाला जर क्वेश्चन विचारला गेला एक्सप्लेन द लाईन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हायड्रोजन, त्या ठिकाणी डायग्राम काढायचे आणि त्यानंतर त्याचं इक्वेशन द्यायचं. इक्वेशन दिल्यानंतर त्यामध्ये कोणतीही एक सिरीज, पॉशन सिरीज, बाल्मर सिरीज किंवा लायमन सिरीज, या तिघांचं कोणतेही एक आपण इक्वेशन टाकून या ठिकाणी एक्झाम्पल देऊ शकतो. दिस इज कॉल्ड ॲज लाईन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हायड्रोजन. देन second is the hydrogen spectrum. Series of emission of spectral line. आता या ठिकाणी आपल्याला दिसते पहिली सिरीज आहे या ठिकाणी लायमन सिरीज इज स्पेक्ट्रल रिजन विल बी अल्ट्राव्हायलेट. आता लायमन सिरीजचं स्पेक्ट्रल रिजन काय, अल्ट्राव्हायलेट. याची व्हॅल्यू काय, n1 इज इक्वल टू 1 and the n2 is equal to 2 or 3. Then second is the Balmer theory. आता या बाल्मर theory मध्ये बघण्याआधी आपण जे लायमन theory बघितली, या लायमन theory मध्ये जर आपण या इक्वेशन मध्ये ऍड केलं V बार बाय वेव्हलेंथ इज इक्वल टू R, राईट कॉन्स्टंट आपण बघितला 1 अपॉन n1 मायनस 1 upon n2. दिस इज ब्रॅकेट कम्प्लीट. देन लायमन सिरीज मध्ये जर n1 ची व्हॅल्यू 1 टाकली, तर आपण n1 ची व्हॅल्यू जर 1 टाकली तर या ठिकाणी इक्वेशन काय होईल, V बार इज इक्वल टू R अपॉन 1 स्क्वेअर. एम आय राईट. n1 ची व्हॅल्यू जर आपण 1 टाकली 1 अपॉन 1 स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन n स्क्वेअर बेसला 2. दिस स्पेक्ट्रल लाईन करस्पॉन्ड टू द हायेस्ट एनर्जी. या लायमन सिरीज मध्ये काय आहे, या ठिकाणी हायेस्ट एनर्जी आहे. ही जी हायेस्ट एनर्जी आहे या ठिकाणी, म्हणून दीज आर दी हॅव दी शॉर्ट वेवलेंथ इन अल्ट्राव्हायलेट रिजन. ही शॉर्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्राव्हायलेट रिजन मध्ये. अल्ट्राव्हायलेट रिजन मध्ये किती येतं, 920 टू 12 साधारणतः 1200 एम्पियर मध्ये या ठिकाणी काय ते अल्ट्राव्हायलेट रिजन, म्हणजेच काय -21.26. दिस इज द लायमन सिरीज. देन सेकंड जी आहे ती बाल्मर सिरीज आहे. बाल्मर सिरीज मध्ये n1 ची व्हॅल्यू 2 आहे, ही पहिली n1 ची व्हॅल्यू 1. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द n1 ची व्हॅल्यू किती आहे 2 आहे. मग आता या इक्वेशन मध्ये टाकली V बार इज इक्वल टू R अपॉन 1 अपॉन 2 स्क्वेअर. या ठिकाणी काय 1 अपॉन n1 ची व्हॅल्यू 2 स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन n स्क्वेअर बेसला 2. दिस इज द स्पेक्ट्रल लाईन. This is a spectral line correspond to the lower energy. Correspond to the lower energy. These are the lower energy where have the wavelength in the visible region. Wavelength in the
विजिबल एनर्जी, मग साधारणतः 4000 ते 6000, साधारणतः 6500 पर्यंत याची काही रेंज येईल, बरोबर. दिस इज द विजिबल एनर्जी अँड ऑल्सो लोअर एनर्जी. ती झाली आपली कोणती झाली, बाल्मर सिरीज. मग आता या ठिकाणी हायड्रोजन स्पेक्ट्रम मध्ये तिसरी जी आहे ती आहे तुमची पॉचन्स थेरी. आता पॉचन्स थेरी मध्ये या ठिकाणी N1 ची किती दिली व्हॅल्यू, 3 जर टाकली, V बार इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द V बार इज इक्वल टू R ची व्हॅल्यू टाकली त्या ठिकाणी अपॉन इन ब्रॅकेट 1 अपॉन N1 ची व्हॅल्यू या ठिकाणी टाकली आपण 3, मग काय 3 स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन N स्क्वेअर N2 in bracket complete. This is the energy of emitted radiation in series of lower energy. This is the lower energy, therefore long wavelength. These are the long wavelength of या ठिकाणी long wavelength of infrared region. या ठिकाणी काय असेल पॉचन थेरीचं infrared region असेल. मग त्याच पद्धतीने या ठिकाणी जर दिलेली आहे शेवटची लायमन सिरीज नंतर या ठिकाणी जे दिले तुम्हाला ब्रॅकेट थेरीमध्ये या ठिकाणी त्याच पद्धतीने इन्फ्रारेड रिजन असेल, लॉंग वेव्हलेंथ असेल आणि N1 ची व्हॅल्यू जर तुम्ही या ठिकाणी 4 टाकली तर तुम्हाला इन्फ्रारेड रिजन मिळतं आणि लॉंग वेव्हलेंथ मिळते. मग या पुढच्या सिरीज मध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीने मग N इज इक्वल टू 4, N इज इक्वल टू 5 ही काय झाली, त्याची व्हॅल्यू झाली. मग या ठिकाणी हायड्रोजन स्पेक्ट्रम मध्ये तुम्ही जे हायड्रोजन स्पेक्ट्रम आहे, हायड्रोजन स्पेक्ट्रम मध्ये असं लक्षात येतं, द व्हेरियस स्पेक्ट्रल लाईन विल बी प्रेझेंट इन हायड्रोजन स्पेक्ट्रम. Various spectral line will be present in the hydrogen spectrum. So electron from in this hydrogen spectrum, electron from will be jump from in the lower energy level. That's mean higher energy level. These are the N2. Higher energy level is the N2 and lower energy level कोणती आले मग N1. ही काय हायर एनर्जी लेवल, N1 काय लोअर एनर्जी. इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल. दिस इज द एक्साइटेड स्टेट. In this excited state, therefore, electrons will be jump from the lower energy level to the higher energy level. बरोबर. मग आता या ठिकाणी हायर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स कुठून जाते, इलेक्ट्रॉन कुठून जम्प करता, इलेक्ट्रॉन्स विल बी जम्प फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. बट in the given excited state मध्ये electron can jump from the lower energy level to the higher energy level to the lower energy level. बरोबर. मग आता electrons will be jump from the higher energy level कोणती तुमची N2 पासून N1 कडे काय करतात, इलेक्ट्रॉन जम्प करतात. N2 काय आहे हायर एनर्जी लेवल, N1 काय आहे लोअर एनर्जी लेवल. म्हणजे N2 पासून N1 पर्यंत हायर एनर्जी लेवल पासून लोअर एनर्जी लेवल पर्यंत इलेक्ट्रॉन काय करतात, जम्प करतात. म्हणून या ठिकाणी depending upon the lower energy level to which electron jumps, there arises to the various series. या ठिकाणी arises to the various series. This is called as hydrogen spectrum. This is called as hydrogen spectrum. बरोबर. मग आता या ठिकाणी तुमचा नेक्स्ट जो टॉपिक आहे तो आहे बोहर्स ॲटॉमिक मॉडेल. आता बोहर्स नावाचे जे सायंटिस्ट होते त्यांनी सुद्धा ॲटॉमिक मॉडेलचा शोध लावला आणि त्यांनी जो शोध लावला विच इज द ॲझम्पशन कॅरेक्टरिस्टिक आपण बघणार आहोत. आता निल्स बोहर नावाचे जे सायंटिस्ट होते, निल्स बोहर विल प्रपोज एन ॲटॉमिक मॉडेल फॉर हायड्रोजन ॲटम. यांनी जो संशोधन केलं, निल्स बोहर नावाचे जे सायंटिस्ट होते त्यांनी संशोधन केलं, त्यांनी रिसर्च केलं आणि रिसर्च केल्यानंतर त्यांनी फक्त हायड्रोजन ॲटम वरती केला, हायड्रोजन लाईक ॲटम. म्हणजे याच्यात फक्त हायड्रोजन मध्ये काय असतं, 1 इलेक्ट्रॉन असतं. बरोबर. मग आता या हायड्रोजन मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन असतं, त्यांनी त्याचा त्या ठिकाणी रिसर्च केलं. मग आता ते तुम्हाला दिसते याच्यामध्ये फिगर दिसते, फिगर मध्ये याचे काय आहेत, या काय एनर्जी लेवल आहेत, राईट. या एनर्जी लेवल मध्ये काय इलेक्ट्रॉन्स आहेत. या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन विल बी रिव्हॉल्विंग अराउंड इन एनर्जी लेवल. एनर्जी लेवल पहिली एनर्जी लेवल 1, 2, 3, 4. बरोबर. आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण, एनर्जी लेवलला ऑर्बिट सुद्धा म्हणतो. आपण काय म्हणतो, ऑर्बिट असं म्हणतो. हे सेंटरला काय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मध्ये काय प्रोटॉन्स आहे. हे काय या ठिकाणी प्रोटॉन्स आणि त्याला लागून काय त्याला असोसिएटेड विथ द प्रोटॉन्स विल बी असोसिएटेड विथ न्यूट्रॉन. प्रोटॉन वरती कोणता चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज. न्यूट्रॉन वरती कोणता चार्ज असतो, 0 चार्ज. दीज आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राईट. आणि इलेक्ट्रॉन वरती कोणता चार्ज असतो, निगेटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रॉन विल बी रिव्हॉल्विंग अराउंड द सराउंड ऑफ द ऑर्बिट्स और इन द एनर्जी लेवल. Then Bohr's model मध्ये, Bohr's atomic model मध्ये the electron can move from the around the nucleus. Then these are the arrange of the orbits will be increasing order of the energy. आता increasing order म्हणजे काय, सुरुवातीला पहिली 1,
नंतर 2, नंतर 3, नंतर 4 अशी इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये आहे. बरोबर. द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स, the energy of the electron in the orbit does not change with the time, so these orbits are called as stationary orbit. आता हे जे ऑर्बिट्स आहे याला काय म्हणतात, स्टेशनरी ऑर्बिट्स असं म्हणतात. हे जे ऑर्बिट तुम्हाला एनर्जी लेवल दिसते याला काय नाव दिलेलं आहे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स. Then electron move किंवा electron jump from the lower energy level to the higher energy level, and the transition from the higher energy orbit to the lower energy orbits. Then this Bohr's model will be frequency is the V bar of radiation absorbed, and the two stationary orbits is equal to, this is given by V is equal to delta E. आता delta E upon H, delta E upon H is equal to, delta E means E2 minus E1, E2 minus E1 is equal to, therefore E2 आणि E1 काय आहे, एनर्जी ऑफ लोअर आणि हायर एनर्जी, E2 and E1 and E2. आता E1 जे आहे या ठिकाणी लोअर एनर्जी आहे आणि E2 काय आहे, हायर एनर्जी आहे. बरोबर. अबो इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज बोहर फ्रिक्वेन्सी रूल. दिस अबो इक्वेशन इज कॉल्ड एज बोहर फ्रिक्वेन्सी रूल. बोहर फ्रिक्वेन्सी रूल काय, V is equal to delta E upon H. H is the Planck constant. बरोबर. delta E upon H is equal to, मग delta E ची व्हॅल्यू काय, मग E2 minus E1, lower and higher energy, upon H mean Planck's constant. Therefore this is called as Bohr frequency rule. This is the assumption. आपण काय सांगितले, पहिले assumption काय सांगितले नील्स बोर्स मध्ये, या ठिकाणी हायड्रोजन ॲटम, नील्स बोर्सने फक्त हायड्रोजन ॲटम वरती रिसर्च केला होता. आता तो हायड्रोजन ॲटम जो आहे तो फक्त त्याच्यामध्ये किती असतं, 1 इलेक्ट्रॉन, हायड्रोजन सारखे 1 इलेक्ट्रॉन, मग हेलियम असेल या ठिकाणी त्याच्यावरती त्यांनी रिसर्च केला. अजून त्याने सेकंड ॲझम्पशन असं सांगितलं, बोहर्स ॲटॉमिक मॉडेलने असं रिसर्च केलं की इलेक्ट्रॉन विल बी रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्युलर ऑर्बिट्स. Then this orbit is called as stationary orbit. These orbits, electrons will be moving in the circular energy level. This energy level or orbits, it is called as stationary orbit, right? Then this will be increasing order of energy. आता ही जी आपल्याला ऑर्डर दिसते increasing order energy मध्ये, म्हणजे या ठिकाणी एनर्जी कशी वाढत जाते, 1 2 3 4 या पद्धतीने एनर्जी लेवल. Then the electron will be orbit, it is called as stationary orbit, and the electron will be jumping from lower orbit to the higher orbit, but electron will be jump from the higher energy orbit to the lower energy orbit. Then will be frequency, this is a Bohr's frequency rule. Frequency will be denoted by V is equal to delta E upon H is equal to delta H value का E2 minus E1 upon H. This is the Bohr frequency rule. आणि अजून एक assumption सांगतील बोहर्स मॉडेल मध्ये, या ठिकाणी angular movement of the electron. आता angular movement of the electron in Bohr, therefore in a consider a particle of mass will be mass undergoing the circular motion in the orbit of the radius. So therefore angular movement is equal to, shows that the frequency of condition implied by that angular movement, these are units of L is equal to MVR is equal to, आता MVR is equal to NH upon 2 pi, बरोबर. मग या ठिकाणी N is equal to 1 2 3 आपण घेऊ शकतो. मग या ठिकाणी इक्वेशन फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, the angular movement is equal to NH upon 2 pi. This is the equation of the angular movement, बरोबर. मग आता नेक्स्ट या ठिकाणी बोहर्स थिअरीचा समरीज दिलेला आपल्याला, त्याच्या ठिकाणी रिझल्ट दिलेला आहे. मग आता बोहर्स थिअरी यूज टू द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इन द हायड्रोजन. मग या ठिकाणी ऑर्बिट मध्ये हायड्रोजन ऑर्बिट आहे, बरोबर. हायड्रोजन ॲटम मध्ये त्या ठिकाणी बोहर्स थिअरी आहे. विचा रिझल्ट काय सांगते, द स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेझेंट बाय प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. आता प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर आपण आता पुढे बघणार आहोत. आता प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर मध्ये या क्वांटम नंबरचे जवळपास 4 टाइप्स आहेत, प्रिन्सिपल, ॲझोमेथल, त्यानंतर स्पिन क्वांटम नंबर आणि मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर. आता आपण फक्त पहिला जो आहे या ठिकाणी रिप्रेझेंट स्टेशनरी ऑर्बिट मध्ये पहिलं जे आहे ते काय, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. आता प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर विल बी डिनोटेड बाय n, स्मॉल n. आता स्मॉल n ने आपण मागाशी बघितलं एनर्जी लेवल 1 2 3 ज्या पद्धतीने आहे, n इज इक्वल टू 1 2 3, बरोबर. मग आता विल बी रिप्रेझेंट बाय स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी रिप्रेझेंट बाय प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3, बरोबर. द रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट आर गिवन बाय, the stationary orbit of given by is equal to r baseline n is equal to n square a
बेसला काय 0. आता हे काय बोर्स रेडियस आहे. आता बोर्स रेडियस म्हणजे काय, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट इन हायड्रोजन ॲटम. काय सांगितलं, बोर्स रेडियस म्हणजे काय, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, पहिलं स्टेशनरी ऑर्बिट जे असेल हायड्रोजन ॲटम मध्ये त्याचा रेडियस, त्याला काय म्हणता, बोर्स रेडियस म्हणतात. आता या ठिकाणी बोर्स रेडियस जो आहे ती ए बेसला काय 0 इज इक्वल टू, आता किती आहे 52.9 पिकोमीटर. हे काय बोर्स रेडियस आहे, हे बोर्स रेडियस आहे, बरोबर. देन थर्ड, द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट. आता या ठिकाणी आपण रेडियस बघितलं, रेडियस. तिसरं बघितलं एनर्जी, तिसरं बघतो आता एनर्जी. एनर्जी विल बी गिवन बाय ई, एनर्जीचा ई, रेडियसचा आर घेतला, बेसला काय आला एन, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरचा एन, या ठिकाणी ईचा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू मायनस आर एच. आपण आर बघितला, आता या ठिकाणी आर ची व्हॅल्यू बघितली आपण, बरोबर. आर ची व्हॅल्यू किती होती त्या ठिकाणी आपण आताच बघितलं, त्या ठिकाणी 1,09,677. These are the Rydberg constant RH into multiply by 1 upon n square, 1 upon n square, where RH is the Rydberg constant, बरोबर. RH ची व्हॅल्यू जूल मध्ये मग 2.18 into 10 raised to minus 18 जूल, जूल मध्ये कन्व्हर्शन केलं तर ही व्हॅल्यू मी आपल्याला मिळते. आता रेडियस बघितला, रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिटचं, एनर्जी बघितले, आणि त्यानंतर बोहर्स थिअरी कॅन बी एक्सप्लेन टू द हायड्रोजन लाईक ॲटॉमिक स्पेसेस विथ 1 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन आपण बघितलं की बोहर्स थिअरीने फक्त 1 इलेक्ट्रॉन ज्या ठिकाणी असेल त्यांच्यावरती रिसर्च केला, हायड्रोजन, हेलियम, लिथियम. देन द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इज गिवन बाय, आपण आता मगाशीच बघितलं त्या ठिकाणी En इज इक्वल टू मायनस 2.18 इंटू 10 रेज टू मायनस 18 ती व्हॅल्यू, आणि त्या ठिकाणी काय केलं, झेड मीन्स ॲटॉमिक नंबर ऑफ द स्पेसिस. आपण या ठिकाणी बघितलं विल बी ॲटॉमिक नंबर ऑफ द स्पेसिस, आपल्याला बोहर्स थिअरीमध्ये बघायचं. ॲटॉमिक नंबर ऑफ द स्पेसिस इज इक्वल टू झेड स्क्वेअर अपॉन त्या ठिकाणी एन स्क्वेअर जसा तसा इन ब्रॅकेट जूल. ही व्हॅल्यू जूल मध्ये आहे म्हणून जूल, बरोबर. मग आर एन इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वेअर अपॉन झेड अपॉन पिकोमीटर. दिस इज द पिकोमीटर. मग आता पहिले ॲटॉमिक व्हॅल्यू या ठिकाणी ऍड केली, मग हे जे झालं इक्वेशन. मग यामध्ये बोहर्स थिअरीच्या समरीज मध्ये पहिला आहे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, सेकंड आहे रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, थर्ड आहे एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, देन बोहर्स एनर्जी ऑफ द, चौथा आहे ॲटॉमिक स्पेसिस ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन. दिस इज द समरीज ऑफ द बोहर्स ॲटॉमिक मॉडेल. देन नेक्स्ट टॉपिक इज द लिमिटेशन्स ऑफ द बोहर्स ॲटॉमिक. आता याच्यामध्ये आता प्रत्येक सायंटिस्टने रिसर्च केला, त्याच्यामध्ये काही गुण असतात, काही दोष असतात, त्या पद्धतीने लिमिटेशन्स काय, त्याचे ड्रॉबॅक्स काय, आपण ते बघणार आहोत. आता बोहर्स थिअरी, बोहर्स नावाचे जे सायंटिस्ट होते यांनी रिसर्च केलं होतं, परंतु त्या रिसर्च मध्ये काही त्रुटी आढळल्या, त्या त्रुटी आपण काय करणार आहोत आता अभ्यासणार आहोत. आता बोहर्स ॲटॉमिक मॉडेल मध्ये पहिलं त्या ठिकाणी लिमिटेशन होतं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्झॅक्ट पोझिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यांनी इलेक्ट्रॉनची एक्झॅक्ट पोझिशन एक्सप्लेन केली नव्हती. बोहर्स ॲटॉमिक मॉडेल इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्झॅक्ट पोझिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. देन सेकंड ऑल्सो ॲज अ सेकंड लिमिटेशन्स, second drawbacks of the Bohr's atomic model is it could not explain the energy of electron in an atom. Energy सुद्धा सांगितली, energy will be not explained. इलेक्ट्रॉन मधली एनर्जी it could not explain in an atom will be it could not explain. बरोबर. तिसरं, it could not explain the, it could not research the other than hydrogen. हायड्रोजन सोडून म्हणजेच म्हणजे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स ॲटम्स, एकापेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन, मग त्या ठिकाणी 2, 4, 6, 8, 10 जे काही असेल इलेक्ट्रॉन, या मल्टी इलेक्ट्रॉनचे जे ॲटम्स असतील याच्यावरती रिसर्च केलेला नव्हता. बोहर्स ॲटॉमिक मॉडेलने फक्त कशावरती, बोहर्स ॲटॉमिक मॉडेल जे सायंटिस्ट होते बोहर्स नावाचे, यांनी फक्त कशावरती रिसर्च केला होता, फक्त हायड्रोजन ॲटमवरती, ज्याचा इलेक्ट्रॉन फक्त काय एक आहे, बरोबर. इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी मल्टी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ॲटम. फोर्थ, it could not explain the Zeeman effect. Zeeman effect means magnetic field of the presence, and also Stark effect will be electric field. It could not explain the Zeeman effect and Stark effect. Zeeman effect जो असतो तो magnetic field मध्ये असतो, आणि त्या ठिकाणी Stark effect जो असतो तो electric field मध्ये असतो. It could not explain. Then fifth, it could not explain the ability of the atoms. Ability म्हणजे काय, क्षमता, ॲटमची क्षमता. कशी ability to combine the molecules by the chemical bond. It could not explain the ability of the atoms. And also this also explain the jumping of electron from one orbit to another orbit. This concept is not justified. केमिस्ट्री मध्ये असं कुठे नसतं इलेक्ट्रॉन जम्पिंग करतं. जम्पिंग जी संकल्पना आहे इज नॉट जस्टिफाईड इन केमिस्ट्री फॉर दिस कन्सेप्ट.
बरोबर. आता लिमिटेशन किती सांगितलं तुम्हाला मी 5 ते 6 लिमिटेशन सांगितलंय. पहिली लिमिटेशन काय सांगितली बोहर्स मॉडेलची लक्षात घ्या. पहिली इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्झॅक्ट पोझिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. देन सेकंड लिमिटेशन इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. Then third, it could not explain the multi-electrons atoms. Fourth, it could not explain the Zeeman and Stark effect. It could not explain could not explain the ability of the atoms. That means ability of atoms will combine to the molecules from by the chemical bond, and it could not. It is this concept is not justified. That's means jumping of electron. This is the limitation of the Bohr's atomic model. Then Bohr's atomic model. Then next is the de Broglie equations relationship. This is the scientist name de Broglie. Broglies. De Broglie's relationship equations. आता या ठिकाणी इक्वेशन मध्ये wavelength of particle to its moment in 1924 will suggest that the dual behavior of the matter. It is research that dual म्हणजे काय दोन प्रकारचे behavior of matter. That means पहिलं particle nature, second wave nature, right? Particle nature and wavelength. Then in this de Broglie's suggest that particle nature of the wave nature. या ठिकाणी ड्युअल नेचर सांगितलं म्हणजे त्याने इक्वेशन दिलं होतं. इक्वेशन काय दिलं होतं लॅम्बडा इज इक्वल टू h upon p is equal to h is Planck constant, also p is the mv. मग आता या ठिकाणी लॅम्बडा इज इक्वल टू wavelength, h is equal to Planck constant and also m is equal to mass and the velocity, and also velocity is equal to v, and p is the momentum. इक्वेशन आहे. या इक्वेशन आपल्याला एक्झाम्पल सुद्धा सॉल्व करायचे आहेत. मग इक्वेशन फक्त एवढं लक्षात ठेवा लॅम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p इज इक्वल टू h अपॉन mv. मग आता इक्वेशन जर प्रूव्ह करायचं म्हटलं तर या ठिकाणी प्लँक कॉन्स्टंट इज इक्वल टू mc स्क्वेअर, सॉरी आइन्स्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वेअर, प्लँक इक्वेशन इज इक्वल टू hf. बरोबर. मग इक्वेशन दोज इक्वेशन बोथ वी गेट. आता mc स्क्वेअर इज इक्वल टू hf. बरोबर. E इज इक्वल टू mc स्क्वेअर इज इक्वल टू hf. मग या ठिकाणी दोघे इक्वेशन इक्वल केले. mc स्क्वेअर इज इक्वल टू hf. वी नो दॅट f इज इक्वल टू c अपॉन लॅम्बडा. आता लॅम्बडा आपल्याला माहिती आहे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, सॉरी लॅम्बडा आपल्याला माहिती आहे वेवलेंथ आहे, सी कॉन्सन्ट्रेशन आहे. वी नो दॅट. मग आता या ठिकाणी जर व्हॅल्यू टाकली आपण f इज इक्वल टू c upon lambda. Therefore this equation will be putting this value. Therefore mc square is equal to h. f ची व्हॅल्यू काय मग c upon lambda. f ची व्हॅल्यू काय आहे c upon lambda. या ठिकाणी putting this value in this equation therefore sc upon lambda. Then मग आता या ठिकाणी हा c गेला कॉन्सन्ट्रेशनचा गेला. मग काय mc इज इक्वल टू h अपॉन लॅम्बडा. c हा दोन c आहेत, एक c कॅन्सल झाला म्हणून mc स्क्वेअर ऐवजी काय आलं mc इज इक्वल टू h अपॉन लॅम्बडा. बरोबर. और किंवा आपण कसं करते लॅम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mc. हा h इकडे हा mc इकडे तर काय होईल अपॉन होईल म्हणून लॅम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mc. फॉर मॅक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v are replace speed of the light c. Our equation b gives to lambda is equal to h upon mv. बरोबर. आता c च्या ऐवजी रिप्लेस करून काय घेतलं आपण वेलोसिटी घेतली. लाईट c या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी v काय घेतला आपण वेलोसिटीचा. लॅम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv. देन या ठिकाणी mv इज इक्वल टू p मीन्स मोमेंट ऑफ पार्टिकल अँड देअरफॉर लॅम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p. दिस इज द ब्रोग्लीज इक्वेशन. आपण मगाशी बघितलं डे ब्रोग्लीज इक्वेशन. ते इक्वेशन जे आहे आपल्याला पुढील जे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे त्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला तसं युजफुल आहे. देन नेक्स्ट इज द हेन्सबर्ग इक्वेशन, हेन्सबर्ग अनसर्टनली प्रिन्सिपल. आता याचा प्रिन्सिपल काय होतं बघा या ठिकाणी स्टेटमेंट काय होतं. द प्रिन्सिपल स्टेट दॅट इट इज नॉट पॉसिबल, दॅट्स मीन इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द सायमल्टेनियसली पोझिशन अँड मोमेंट ऑफ मूव्हिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल with absolute certainty. या ठिकाणी it is impossible to determine position moment of the particle of electron with absolute certainty. म्हणजेच काय uncertainty principle, the uncertainty arises to the dual nature of the particle like electron. बरोबर. म्हणजेच काय या ठिकाणी
it is impossible to determine position and movement of electron with absolute certainty, then uncertainty will be dual nature of particles of electron. मग uncertainty nature कोणाचं असेल? इलेक्ट्रॉनचं. म्हणजेच काय ड्युअल नेचर. ड्युअल नेचर काय असेल मग? पार्टिकल नेचर असेल आणि सेकंड काय असेल? वेव्ह नेचर. इफ या ठिकाणी डेल्टा एक्स दिसतोय तुम्हाला या ठिकाणी, इफ डेल्टा एक्स इज द uncertainty measurement of the position, uncertainty measurement of the position, and delta p is the uncertainty measurement of moment. बरोबर, आपण बघितलं पोझिशन आणि मोमेंट विल बी uncertainty and the equation to gives delta x into delta p, then greater than or equal upon h means Planck constant upon 4 pi. Therefore delta p ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, delta p is equal to m into delta v. Then this value will be put in the equation. Therefore delta x into m into delta v is equal to h upon 4 pi. बरोबर, this is the delta v. Delta v is the uncertainty measurement of velocity of particle of mass m. Right, this is the Hensberg equation. याचे स्टेटमेंट जर विचारलं तर याच्यावरती एक्झाम्पल, याच्यावरती क्वेश्चन विचारला गेला, स्टेट अँड एक्सप्लेन द हेन्सबर्ग अनसर्टनली प्रिन्सिपल. तर स्टेटमेंट काय सांगणार? द प्रिन्सिपल स्टेट दॅट it is not possible to determine the simultaneously position and movement of. याच्यामध्ये काय बघितलं आपण? position and movement of the measurement. This is the uncertainty with the electrons. बरोबर, these are the dual nature of the particles of the electron. Then delta x is equal to uncertainty measurement of the position and delta p is the uncertainty measurement of the moment. Position and momentum of the electron will be uncertain. एका ठिकाणी स्थिर नसते. ते कोणाची? इलेक्ट्रॉनची पोझिशन आणि मोमेंटम. So this is the known as Hensberg principle. मग ते इक्वेशन द्यायचं, delta x into m into delta v is equal to h upon 4 pi. Delta v is the uncertainty measurement of velocity of particle of mass m. So this is the study of the de Broglie equation, Hensberg equation, also Bohr's model. Bohr's models will be for assumption, limitation, and also study the light emission, that's been emission spectrum, and line emission spectrum of the hydrogen. In the hydrogen spectrum will be detailed, will be studied. Okay, thank you.